Yes, good morning to all. Okay. Last form, permutation and combination part. सांगा काय असतं permutation म्हणजे? Permutation means what? Permutation काय प्रकार असतो? Permutation is what? Permutation is nothing but the arrangement असते, correct? And the combination is nothing but selection process. Yes, make the title permutation when some objects are identical. Page number 55. Page number 55. Page number 55. Permutations when some objects are identical. Permutations when some objects are identical. Some objects are identical. Some objects are identical. Permutations when some objects are identical. ओके, याच्यामध्ये काही ऑब्जेक्ट्स काय असतात आयडेंटिकल, त्याच्यासाठी आपल्याला परमुटेशन पाहायचं. यू सी द परमुटेशन फॉर सम ऑब्जेक्ट्स आर आयडेंटिकल साठी. Yeah, example, exercise 3.4, first मधलं third. Exercise 3.4, first मधलं third. First मधलं third. What is the word? What is the word? Represent. 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 बरोबर आहे का रे? REPRESENT. Represent. How many letter word आहे पहिले ते सांगा. How many letter word? How many letter word? Represent is how many letter word? किती letter word आहे ते सांगा पहिले. Yes, is it 9 letter word? Correct. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 letter word. 9 letter word. Exercise 3.4 first madla third. Exercise 3.4 first madla third. Page number 57. Concept 55 वरचा आहे. Exercise 57 वरती आहे. Page number 57. Page number 57. Exercise 3.4 first madla third. The word is represent. Word is represent. Okay, 9 letter word hai, we have to be rearrange it. The permutations of the given word, the number of permutations of the letter in the each of the following word. याचं तुम्हाला permutation तयार करायचं. We need to form the permutation for this. सांगा R किती वेळेस repeated? R how many times repeated? R is repeated. R is repeated how many times? R repeated आहे किती वेळेस? R repeated आहे किती वेळेस? R repeated आहे किती वेळेस?
R is repeated how many times? 1, 2 times. Similarly, E repeated how many times? E repeated how many times? E repeated how many times? 3 times. Is then any letter is repeated again? अजून कुठलं letter repeated आहे का? No. Right? So what should be the arrangement for this letter represent? How we can arrange the number of permutations? काय question आहे? Number of permutation. Number of permutation. Write down. Number of permutation of the letter of the word. Number of permutation of letters of the word represent. The number of permutation of the letter of the word represent equal to what? The number of permutation of the letter of the word represent equal to total letters किती आहेत? 9 factorial. Total letter किती आहेत? 9 factorial. काय होतं या ठिकाणी इथला जो ई आहे तो इकडे जातो, इथला जो ई आहे इथे जातो. काही चेंज होईल का रे? काही चेंज होईल का? यस कुंदन पाटील करेक्ट. काही चेंज होईल का? चेंज होत नाही. चेंज होत नाही. मला सांगा इथला जर आर काढून इथे टाकला, इथला आर इथे टाकला तर ते अरेंजमेंट होणार का? नाही. तशा अरेंजमेंट कॅन्सल झाल्या पाहिजे. शेवटी आर इथं काय आणि इथं काय वन अँड द सेम आहे. इथला लेटर इथं टाकला, इथला लेटर इथं टाकल्यास 2 कन्सिडरेशन्स होतात. पण तसं होणार नाही का? लेटर इटसेल्फ रिपीटेड आहे. लेटर इटसेल्फ रिपीटेड आहे. That times so R is repeated 2 times, so 2 factorial. तेवढं तुम्हाला कॅन्सल करावं लागेल. आणि E repeated 3 times, so denominator contain 3 factorial. अर्थ कळला काही याचा? याचं मीनिंग कळलं का? If the letters are objects, letter or objects are identical, then it should be in the denominator. It should be in the denominator. That should consider as a single. मला सांगा एकच अरेंजमेंट घेतली जाईल. आर इथं काय आणि इथं काय वन अँड द सेम. इथं वेगळं लेटर असतात तर झाले असते अरेंजमेंट. वेगळं लेटर आहे का? पण नाही. ई सेम आहे 3 ठिकाणी आहे. ई सेम आहे 3 ठिकाणी. याची जरी तुम्ही चेंज घेतला तरी तो काय होतो? सेम वर्ड रिप्रेझेंट करतो. सेम वर्ड रिप्रेझेंट करतो. करेक्ट. सो ई हाऊ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. इट शुड बी इन डिनोमिनेटर. R how many times? 2 times. Must be in denominator. Total arrangement 9 factorial. 9 letters ची आहे. त्याच्यात R repeat झाला 2 times and E repeat झाला 3 times. That is the formation. हे फॉर्मेशन आहे आजचं. हे फॉर्मेशन आहे. या क्वेश्चन नंबर 3 याच्यामध्ये. क्वेश्चन नंबर 3 आयडेंटिकल साठी चाललंय आपलं. आयडेंटिकल साठी सांगतोय. Third one. The coin is tossed 8 times. In how many ways the coin we obtain? 4 head, 4 tails. How many coin toss? 8 coin toss. The first question आहे 4 head and 4 tail. 4 heads and 4 tails. How many coins? 8 coin toss. 4 head पाहिजे, 4 tail पाहिजे. Yes, 4 head and 4 tail पाहिजे. 8 coin चे अरेंजमेंट घ्यायचे तुम्हाला. That can be right. So 4 head, 4 tail. 4 head, 4 tail. Arrangement. 4 head, 4 tail. Arrangement. 8 factorial. Right? 4 head. 1, 2, 3, 4. 4 tail. 1, 2, 3, 4. 4 head, 4 tail. सांगा H किती वेळेस रिपीट आहे, T किती वेळेस रिपीट आहे. That's it. That is identical. H किती वेळेस रिपीट आहे. मला सांगा इकडे जरी तुम्ही चेंज घेतला, इथला याची इथं आला, इथला याची इथं आला, काही फरक पडत नाही.
मला सांगा इथं एच आहे, इथं टी आहे, एच आहे, टी आहे, एच आहे, टी आहे, एच आहे, टी आहे, 1 2 3 4 5 6 7 8. इथलं एच इथं आलं काय, इथलं एच इथं आलं काय, डझंट कन्सर्न. सेमच राहणार, अरेंजमेंट मात्र सेमच राहते. ज्यावेळेस तुम्ही दोन टी मधला चेंज घेता, इथल्या दोन टी मधला डिफरन्स, इथल्या दोन टी मधला एक्सचेंज सेमच राहतं, राईट. दॅट्स वाय वी नीड टू डिवाइड बाय 4 हेड 4 टेल. दॅट्स इट, दिस इज द आन्सर. असंच ठेवलं तरी चालेल, असंच ठेवलं तरी चालेल किंवा आन्सर काढू शकता, असंच ठेवलं तरी चालेल किंवा आन्सर काढू शकता. ओके नेक्स्ट, याच्यामधला सेकंड सांगा. सेकंड सांगा, अर्थ कळायला करायचा. हा हेड इकडे गेला का आणि इकडे गेला काय, वन अँड द सेम आहे, म्हणून डिनॉमिनेटर मध्ये 4 हेड 4 टेल. 4 हेड कशाबद्दल, एच रिपीटेड आहे लक्षात ठेवा, किंवा आयडेंटिकल आहे. टी रिपीटेड आहे, आयडेंटिकल आहे, त्यामुळं हा हेड बद्दल आहे, हा टेल बद्दल. हा हेड बद्दल आहे, हा टेल बद्दल आहे. हेड आणि टेल हे फॉर्मेशन. याच्यामधलं सेकंड क्वेश्चन, याच्यामधलं सेकंड सांगा, काय सांगताय सेकंड वर. ऍट लिस्ट 6 हेड, at least 6 head, at least 6 head, at least 6 head. कमीत कमी 6 हेड पाहिजे, कमीत कमी 6 हेड. सपोज इथं 6 आहे, इथं किती मग 6 हेड, कमीत कमी 6, जसं जस्ट 7 आणि 8, करेक्ट. 6 7 8 का, कारण किती कॉइन टॉस केलेत आपण, किती कॉइन टॉस केलेले आहेत, 8 टोटल कॉइन टॉस केलेत. पेज नंबर 55 वरचा परमुटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आयडेंटिकल हा कन्सेप्ट चालू आहे. एक्सरसाइज 3.4 मधला थर्ड मधला सेकंड क्वेश्चन आहे. पेज नंबर 57 वरती एक्सरसाइज 3.4 आहे. काढा मॅथमॅटिक्स 2 चं बुक काढा, मॅथमॅटिक्स 2 काढा, 1 मध्ये नाही सापडणार तुम्हाला. ओके एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 57 थर्ड मधला सेकंड क्वेश्चन, थर्ड मधला सेकंड क्वेश्चन, थर्ड मधला सेकंड क्वेश्चन चालू आहे. ऍटलीस्ट 6 हेड म्हटलं, कमीत कमी 6 हेड पाहिजे, कमीत कमी 6 हेड. अर्थ काय होईल, 6 हेड ऍटलीस्ट, कमीत कमी. कमीत कमी 6 हेड पाहिजे, 6 7 8. 6 हेड असतील तर टेल किती रे, 8 कम्प्लीट होण्यासाठी टेल किती, 2 7 1 हेड 8 0 हेड, करेक्ट, 0 head. How to write the permutation with this form? How many different way we can arrange them? 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 Total किती आहे, फर्स्ट केस नंबर 1 आहे, हा 2 आहे आणि हा 3 आहे. 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर. ऑर फॉर्म कशामुळे आला वर्ड, ऍटलिस्ट मुळे आला. ऍटलिस्ट या शब्दामुळे किती पॉसिबिलिटी झाल्या, 3 पॉसिबिलिटी झाल्या, सगळ्या ऑर मध्ये. ऑर असेल तर ऍडिशन फॉर्म घ्यावा लागेल, ऑर असेल तर ऍडिशन फॉर्म घ्यावा लागेल तुम्हाला, राईट. सांगा मग. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, number of ways we can arrange. So 8 factorial, 8 coin बद्दल, 8 coin बद्दल 8 factorial. How many repeated? 6 heads repeated, 6 heads repeated, 2 tail repeated. लक्ष द्या, किती कॉइन अरेंज करायचे, टोटल 8 कॉइन अरेंज करायचे, करेक्ट. त्यापैकी 6 हेड आहेत, 2 टेल आहेत. 6 हेड दिसणार तुम्हाला, 6 हेड दिसणार आणि 2च टेल दिसणार. म्हणजे एच किती वेळेस रिपीटेड आहे, 6 टाइम्स रिपीटेड आहे एच. एच किती वेळेस रिपीटेड आहे, 6 टाइम्स. टेल किती वेळेस रिपीटेड आहे, 2 टाइम्स. आता समजतोय, 6 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल. सांगा याच्यामध्ये काय होईल, आता इथं काय होणार, परत सेम 8 फॅक्टोरियल न्यूमरेटर मध्ये, डिनॉमिनेटर व्हॉट
8 फॅक्टोरियल न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर किती रे? विचार करा क्वेश्चन कसा आहे, विचार करा क्वेश्चन कसा आहे. परमुटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आयडेंटिकल. काही ऑब्जेक्ट्स आयडेंटिकल असतात. व्हॉट इज द मीनिंग? सपोज 8 कॉइन टॉस केले तुम्ही, 8 कॉइन टॉस केले, 6 कॉइन हेड दाखवतात, 6 कॉइन हेड दाखवतात, 2 टेल. आता मला सांगा हेड कुठेही असू दे, इथला हेड इथं घेतला काय, इथला हेड इथं घेतला काय, वन अँड द सेमच आहे ना, सेमच आहे. तेवढ्या अरेंजमेंट तुम्हाला काय करावं लागतील, कॅन्सल करावे लागतील. सो 8 फॅक्टोरियल म्हणजे 8 कॉइन आपण अरेंज करतोय, त्यापैकी 6 सिमिलर आहेत, 6 सिमिलर आहेत म्हणजे 6 हेड आहेत आणि 2 टेल आहेत. सांगा बरं या केस मध्ये काय होईल? आता या केस मध्ये काय होणार? टोटल 7 + 1 किती आहेत शेवटी? 8. म्हणून इथं 8 फॅक्टोरियल लिहिला, इथं 8 फॅक्टोरियल लिहिला, करेक्ट. आता त्यापैकी 7 काय आहेत? हेड आहेत. 7 हेड आहेत, सिमिलर आहेत. 7 हेड सिमिलर आहेत. 1 टेल, 1 टेल प्लस 8 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सांगा 8च्या 8 काय आहेत? 8 आउट ऑफ 8 काय आहेत? हेड आहेत. 8 फॅक्टोरियल. अर्थ कळाला का क्वेश्चनचा? मिनिंग क्लिअर आहे का? 8 कॉइन अरेंज करायचे, त्यापैकी 6 हेड आहेत, सेम आहेत म्हणून कॅन्सलेशन. इथं 2 टेल आहेत, इथं 8 पैकी 7 हेड आहेत, 1 टेल आहे. याची मिनिंग कळाले पाहिजे. 8 फॅक्टोरियल, 8 फॅक्टोरियल का? 8 ला 8 हेड आहेत, सगळेचे सगळे हेड आहेत, रिपीट झाले 8 फॅक्टोरियल, अशी एकच पॉसिबिलिटी आहे. बरोबर आहे का? याचा अर्थ काय होतो? सगळेचे सगळे हेड आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 8 च्या 8 हेड आहेत. मला सांगा एच इकडला इकडे गेलं का, इकडला इकडे गेलं का, काही फरक पडेल का? फरक पडत नाही. एच मध्ये चेंज होत नाही, एच मध्ये चेंज होत नाही, कळलं का? एच मध्ये जरी इकडे गेलं तरी अरेंजमेंट एकच झाली, सिंगल अरेंजमेंट. 8 × 7 × 6, 6 फॅक्टर, 2 × 1 दोन्ही कॅन्सल, प्लस 8 × 7 फॅक्टर, 7 फॅक्टोरियल × 1, हा तर 1 होणार, 7 7 गेट कॅन्सल. 1 ने नॅचरल नंबर कमी करतो आपण, आठवतं ना? 1 ने नॅचरल नंबर कमी करतो, 1 ने नॅचरल नंबर कमी करत जायचं आहे. 8 फॅक्टोरियलचा अर्थ 1 ने नॅचरल नंबर कमी करा. 8 7 6 फॅक्टोरियल, 8 7 फॅक्टोरियल, 6 6 फॅक्टोरियल कॅन्सल, 2 आणि 8 कॅन्सलेशन घ्या इथं आता. सांगा फायनल आन्सर किती येतं मग? हा 2 4 4 × 7, 4 × 7 प्लस 8 1 प्लस 1, सांगा फायनल आन्सर. 4 × 7 28 plus 9, 37 is the correct answer. 37 is the correct answer. 37 is the correct answer. Yes, after this the last step, check them. फोर्थ इझी आहे, ट्राय करा पटकन. फोर्थ इझी आहे, ट्राय करा. फोर्थ इझी आहे, डायरेक्ट आहे, ट्राय करा. फोर्थ इझी आहे, ट्राय करा. 4th 9th डायरेक्ट क्वेश्चन आहे. याला इझी असणारे क्वेश्चन सांगतो तुम्हाला, इझी असणारे क्वेश्चन्स त्याच्यामध्ये डायरेक्ट तुम्ही आन्सर्स काढू शकता. डायरेक्ट तुम्ही त्याचे आन्सर्स काढू शकता, कुठलीही कंडिशन नाहीये, कंडिशनल नाहीये, राईट. 7th क्वेश्चन सेम आहे, सिमिलर क्वेश्चन सांगताय. 7 8 7 8 डायरेक्ट आन्सर येतात त्याचे, तुम्ही फक्त विचार करा त्याचा. 9 किती लेटर वर्ड आहे तो पण चेक करायचा, आणि फॅक्टोरियल किती लेटर्स रिपीटेड आहेत
याचा विचार करायचा आणि आन्सर द्यायचा तुम्हाला. एक सांगतो मी ते आहे, एक सांगतो याच्या पहिले नाही. बाकी कंडिशनल मधले कंडिशन आहे, बाकीच्यांसाठी कंडिशन आहेत, त्यामुळे ते डायरेक्ट नाही सॉल्व्ह होणार तुम्हाला, डायरेक्ट सॉल्व्ह होणारे नाही आहेत ते. 7, 8, 9 डायरेक्ट सॉल्व्ह होणारे क्वेश्चन्स. कुठली कंडिशन नाही आहे म्हणण्याचा अर्थ त्याच्यामध्ये, कुठलीही कंडिशन नाही. फोर्थ एक करू शकता, फोर्थ एक करू शकता, डायरेक्ट क्वेश्चन्स 4, 7, 8, 9 लिहून ठेवा. 4, 7, 8, 9 डायरेक्ट वाचले तरी कळतील तुम्हाला. काय सांगायचंय फोर्थ मध्ये सांगा बरं. 5 रेड आहेत, 4 ब्लू आहेत, 4 ग्रीन आहेत, राईट. टोटल किती झाले चेक करा. फोर्थ क्वेश्चन मध्ये किती बॅग टोटल, सॉरी किती मार्बल्स, किती मार्बल्स टोटल. फोर्थ क्वेश्चन मध्ये टोटल किती मार्बल्स, फोर्थ क्वेश्चन मध्ये टोटल किती मार्बल्स. पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 4. टोटल किती मार्बल सांगणार आहे. क्वेश्चन नंबर 4 घ्या, फोर्थ मध्ये सांगा टोटल मार्बल्स. फर्स्ट वन आहे 5 रेड, रेड किती आहे 5. त्यानंतर 4 ब्लू, ब्लू 4. त्यानंतर ग्रीन 4, ग्रीन 4. पहिले हे समजलं पाहिजे, यांची ऍडिशन घ्यायची. किती 13. किती मार्बल्स रिपीटेड आहेत, दॅट इज द अरेंजमेंट. नंबर ऑफ डिफरंट वेज टू अरेंज, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, अरेंजमेंट आहे. सो हा 13 फॅक्टोरियल न्यूमरेटर मध्ये घ्यायचा, ही पहिली स्टेप. पहिली स्टेप 13 फॅक्टोरियल न्यूमरेटर मध्ये घ्यायचा. कोण कोण रिपीटेड आहे. रेड रिपीटेड आहे, ग्रीन रिपीटेड आहे, ब्लू रिपीटेड, सेम 4 4 टाइम. दॅट इज द आन्सर, दॅट इज द आन्सर. वेळ असेल तर डिटेल मध्ये सॉल्व्ह करायचं, वेळ नसेल तर स्किप करू शकता. वेळ असेल तर डिटेल मध्ये सॉल्व्ह करा, अदरवाइज मार्क्स मिळून जातील. वेळ असेल तर सॉल्व्ह करायचं, अदरवाइज डिपेंड अपॉन टायमिंग. ज्या विद्यार्थ्याकडे टाइम आहे ते सॉल्व्ह करून आन्सर काढतो हा याचे परफेक्ट, ही गॉट्स द आउट ऑफ मार्क्स. झालं. एखाद्या विद्यार्थ्यांनी सॉल्व्ह करून नाही सोडलं तर एखादा क्वेश्चन एखादा मार्क इकडे तिकडे करू शकतात, पण सगळ्यांच्यानी पॉसिबल नाही होत याचा आन्सर काढणं. असं ठेवलं तरी चालेल. 7, 8, 9 कराल आता. 7, 8, 9 वाचून समजेल तुम्हाला कोण कुठलं लेटर किती वेळेस रिपीट आहे हे चेक करायचं. कुठलं लेटर किती वेळेस रिपीट आहे हा कन्सेप्ट. कुठलं लेटर असेल, नंबर असेल, किती वेळेस रिपीट आहे हे ते क्वेश्चन सांगतात. सेवन 8, 9 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एक्झामला येतं. हे कॉलेज मध्ये हा चॅप्टर झाल्यानंतर या टाईपचा क्वेश्चन एखादा तरी एक्झामला टाकला जात. कॉलेज एक्झामला येतो हा. आता राहिला प्रश्न सीईटी साठी. सीईटी लेवलच्या क्वेश्चन मध्ये कंडिशन असते, लक्षात ठेवा. जसं क्वेश्चन नंबर 14 इम्पॉर्टंट आहे, तो पहिले सांगतो. पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 14 इम्पॉर्टंट आहे, इम्पॉर्टंट. पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 14 इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. सांगा कुठला वर्ड आहे. फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द लेटर इन द वर्ड इंडियन. हाउ मेनी ऑफ देम हैव 2 n टुगेदर. इंडियन. हाउ मेनी लेटर वर्ड. सिंपल. पहिले हे सांगा की किती लेटर वर्ड आहे, किती लेटर वर्ड आहे ते सांगा पहिले. हाउ मेनी लेटर वर्ड. करेक्ट. 6 लेटर वर्ड, 6 लेटर वर्ड आहे. सिक्स लेटर वर्ड,
So write down 6-letter word. 6-letter word which is repeated. I repeated how many times? लिहून ठेवा. I repeated 2 times. N repeated 2 times. I repeated 2 times. N repeated 2 times. Correct? I repeated 2 times. N repeat आहे 2 times. I repeat आहे 2 times. N repeated 2 times. सांगा बरं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किती होती? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किती होते? 6 लेटर आहेत त्यापैकी आय आणि एन रिपीटेड आहे. सो दॅट्स वाय 2 फॅक्टोरियल. कुठलीही कंडिशन नसताना ही अरेंजमेंट आहे. कुठलीही कंडिशन नसताना ही अरेंजमेंट आहे. करेक्ट? त्यांनी कंडिशन काय सांगितलंय? 2 एन टुगेदर आहे. 2 एन टुगेदर. फर्स्ट एन टुगेदर फॉर्म सांगितलं. करेक्ट? When 2 n's are together. When 2 n's are together. When 2 n's are together. 2 n एकत्र आहेत. 2 n एकत्र एका बॉक्स मध्ये फिट कर. करेक्ट? असंच करतो आपण. या पद्धतीने फिक्स कर. सांगा रिमेनिंग लेटर किती आहेत अजून आता? रिमेनिंग लेटर किती आहेत अजून? रिमेनिंग लेटर किती आहेत? जर 6 पैकी 2 फिक्स झाले तर 4 राहिले. 4 साठी डॅश मार्क करा. 1 2 3 4 काउंट केलं. 4 अरेंज केलं. काउंट स्टार्ट करा. 1 2 3 4 and 5. करेक्ट? या पद्धतीने तुमचं लॉजिकल थिंक पाहिजे. या पद्धतीने लॉजिकल थिंकिंग पाहिजे. कितीचे अरेंजमेंट झाले? 5 चे अरेंजमेंट झाले. कितीचे अरेंजमेंट? 5. So number of different ways to arrange 2n together. Number of arrangement 2n together 1 to 5 आलं. करेक्ट? 1 to 5 आलं. सांगा याच्यामध्ये रिपीटेड कोण आहे? इथं रिपीटेड कोण आहे? आय रिपीटेड आहे. आय रिपीटेड आहे. करेक्ट? इथं पण आय असतो, इथं पण आय असू शकतो. आय रिपीटेड आहे. दॅट्स वाय 2 फॅक्टोरियल. दॅट्स वाय 2 फॅक्टोरियल. का? आय रिपीट असल्यामुळे. आय रिपीट असल्यामुळे. सांगा रे या दोघांमध्ये जर चेंज झाला तर हाऊ मेनी टाइम्स? हाऊ मेनी टाइम्स? या दोघांमध्ये जर इंटरचेंज घेतलं तर एकच अरेंजमेंट आहे. ओनली वन अरेंजमेंट. ओनली वन अरेंजमेंट. 2 टाइम्स कसं काय येईल? इथला एन इथं लिहिला काय? इथला एन इथं लिहिला काय? चेंज होईल का रे? काही चेंज बसेल का? नो चेंज. नो चेंज. एन एनच राहतो. एन एनच राहतो. नो चेंज. क्वेश्चनचा अर्थ समजला का? 5 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फॅक्टोरियल. 5 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फॅक्टोरियल आणि यांची एकच अरेंजमेंट आहे. ओनली वन अरेंजमेंट. सांगा मग आन्सर किती? आन्सर किती? व्हॉट शुड बी द आन्सर? जनरली आपण याचा काउंट घ्यायचो. पूर्वी याचा काउंट घ्यायचो. आपण जर असा बॉक्स घेतल्यानंतर ऍज अ सिंगल युनिट याचा काउंट आपण घ्यायचो. इथे काउंट घेण्याची गरज आहे का? गरज नाहीये. काउंट घेण्याची गरज नाही. सो 5 फॅक्टोरियल 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 into 1. हे दोन्ही कॅन्सल. किती आन्सर? 60. 60 is the answer. Correct? 60 is the answer. जर 2 n टुगेदर असतील तर 60 is the answer. हा जनरल झाला. हा जनरल झाला. आणि हा 2n टुगेदर असेल तर याला म्हणतात कंडिशनल. कंडिशनल परमुटेशन आहे पण कंडिशन टाकली. हा विदाउट कंडिशन आहे. लक्षात ठेवा क्वेश्चन कसे असतात. क्वेश्चनचा फॉर्मॅट समजला पाहिजे. हे विदाउट कंडिशन. विदाउट लिहून ठेवा कंडिशन. तुम्हाला काही ना काहीतरी कंडिशन देतात म्हणजे ही टाईप तयार झाली. विथ कंडिशन. काय कंडिशन आहे याच्यामध्ये? विथ कंडिशन. विथ कंडिशन.
विदाउट कंडिशनल आहे, हा विथ कंडिशनल आहे. काय कंडिशन आहे इथं? 2 n टुगेदर पाहिजे, ही कंडिशन आहे याच्यामध्ये. असे कितीही नंबर ऑफ क्वेश्चन्स तयार करता येतात, असे कितीही नंबर ऑफ क्वेश्चन्स तयार करता येतात. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन. फक्त मला क्वेश्चन्स कसे असतात थोडीशी आयडिया क्लिअर होते का तुम्हाला? पहिला फोकस कशावरती पाहिजे? वर्ड वरती पाहिजे. हा वर्ड काय विचारतोय? अरेंज करा सांगतात. अरेंज करताना ट्रबल काय आजच्या टाइप मधला? ट्रबल काय? कोण किती वेळेस रिपीट आहे हे पहिले मेन्शन करावं लागतं. का? कारण तुम्हाला माहिती या इंडियन लेटर वर्ड मध्ये एन इकडे टाकला काय आणि इकडे टाकला काय वन एंड द सेम. या एनच्या ऐवजी वेगळं लेटर असलं असतं, या आयच्या ऐवजी वेगळं लेटर असलं असतं, तर आपली लास्ट लेक्चर मेथड वापरावी लागली असते. त्याचा डिनॉमिनेटर येत नाही, त्या केसमध्ये डिनॉमिनेटर येत नाही. इफ आय अँड एन टुगेदर असू शकतं, आय आणि एन टुगेदर असू शकतं, आय आणि एन, आय एन एन, बरोबर आहे का? हे एका बॉक्स मध्ये टाकायचे. गुड, एका बॉक्स मध्ये टाका. रिमेनिंग किती लेटर राहिले? 6 पैकी 4 अरेंज झाले, 2च राहिले. मग याला मी काय लिहिणार? 1 2 3 लिहिणार पहिले. 3 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय, याच्यात रिपीट कोणी नाहीये, याच्यात रिपीट कोणी नाहीये, हे लक्षात ठेवा. बरोबर आहे का? 3 फॅक्टोरियल, त्याच्यामुळे डिनॉमिनेटर येणारच नाही, त्याला डिनॉमिनेटर येणार नाही. रिपीट नाहीये ना कोणी, रिपीट वाले इथं घेतले तुम्ही, रिपीट वाले इथं घेतले. आता यांच्यातली अरेंजमेंट कोण सांगतं रे? यांची स्वतःची एक अरेंजमेंट राहणार का नाही राहणार? आय फर्स्ट एन फर्स्ट, बरोबर आहे ना? यांच्यात इंटरचेंज होत राहणार. हाऊ दॅट कॅन बी काउंट? हाऊ दॅट कॅन बी काउंट? किती आहेत सध्या? 1 2 3 4 आहेत. मग 4 फॅक्टोरियल घ्या, 4 फॅक्टोरियल घ्या. कोण किती वेळेस रिपीट आहे? आय रिपीटेड 2 टाइम्स, एन रिपीटेड 2 टाइम्स, n repeated 2 times, r repeated 2 times. The 4 factorial 2 factorial 2 factorial असं घ्यावं लागेल. समजलं का हर्ष पाटील? व्हेरी नाईस क्वेश्चन, गुड. म्हणजे ही थिंकिंग ऍबिलिटी तुम्हाला आल्याशिवाय शक्य नाही. मी जरी तुम्हाला 1000 जरी क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दिले, तुम्ही माझ्या डोक्याने जाताय, स्वतःच्या डोक्याने जावं लागेल तुम्हाला. प्रॅक्टिस करा क्वेश्चनची, ट्राय टू गेट. विदाउट कंडिशन वेगळे करा, कंडिशनल वेगळे करा. जनरली कंडिशनल विचारतात बोर्डला विदाउट कंडिशन. लक्ष द्या, तुम्हाला कॉलेज एक्झाम मध्ये विदाउट कंडिशनल असते, डोंट वरी. आणि फार फार तर असं विचारते, विल इट बी ओके, विल इट बी ओके. आता रेस्ट ऑफ द जे थिंकेबल पार्ट असतो हायर लेवलचा दॅट कम्स अंडर द सीईटी अँड जे, डोंट वरी अबाउट दॅट. त्याची प्रॅक्टिस आपण सेपरेटली घेतो करा. मला फक्त सांगायचं की कन्सेप्ट कसं असतं. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये सगळेच क्वेश्चन मिक्स आहेत सध्या, मिक्स आहेत. एका सिक्वेन्सने जर क्वेश्चन करायला लागलात ना तुम्ही, तर ते समजत नाही. त्याचं कारण डिफरंट आहे. कारण विदाउट कंडिशन अँड कंडिशनलचे क्वेश्चन सेपरेट नाही आहेत टेक्स्टबुक मध्ये, तुम्हाला ते सेपरेट करावे लागतील. म्हणून मी तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 4 का वेगळा दिला कळलं का? 7 8 9 वेगळा देण्याचं कारण कळलं का? These questions can be asked to the 11th examination. Okay, this type of questions will come to the CET level ला. आता ही क्वेश्चन CET लेवलला झाली, त्याच्यापेक्षा ट्रिमंडस लेवल JEE ला. म्हणजे कन्सेप्ट फक्त समजून घ्यायचा आहे की हा कन्सेप्ट काय सांगतो, तो लेटर रिपीट करतो, एवढंच सांगायचं आहे. लेटर रिपीट करतो हा वर्ड. याच्या आधी डिस्टिंक्ट लेटर होते. या आधी जे कन्सेप्ट शिकले आपण त्याच्यामध्ये काय होतं? डिस्टिंक्ट. लिहून ठेवा मार्जिनच्या वरती, डिस्टिंक्ट लेटर वर्ड परमुटेशन. इथेही आपण लेटरचीच अरेंजमेंट घेतली, इथेही लेटरचीच अरेंजमेंट घेतली आहे या आधीच्या कन्सेप्ट मध्ये, पण ते वेगवेगळे होते. करेक्ट? जसं अल्गोरिदम हा एक वर्ड आपण घेतला, बरोबर आहे का? तिथं डिस्टिंक्ट लेटर्स होते, तिथं कधीच डिनॉमिनेटर यायचं नाही, कधीच डिनॉमिनेटर आलेला नाहीये. तिथं डिनॉमिनेटर येण्याचं कारण रिपिटेशन आहे और आयडेंटिकल आहेत असं म्हणू शकता. क्लिअर आहे आता काय शिकवलं ते? काय शिकवलं हे क्लिअर आहे का? ऍटलीस्ट मिनिमम आयडिया तरी क्लिअर आहे का तुम्हाला की काय लर्न करतोय आपण? अरेंजमेंट मध्ये जर एखादा लेटर रिपीट होत असेल तर तो कंडिशन मध्ये कसा हँडल केला पाहिजे.
तर खूप हायर लेवलचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणं हे काही बोर्डसाठी फेजिबल नाहीये. हा, ज्यांचं सीईटी जे आहे त्यांनी त्याच्यासाठी प्रॅक्टिस करावी लागेल तुम्हाला. सीईटीला पण लिमिटेशन्स आहे, जेईला नाहीये. जेईला खूप, आता हा लेटर डिक्शनरी प्रमाणे याचा सिक्वेन्स विचारतात कधी कधी. आता डिक्शनरी प्रमाणे पहिले ए येतो, आता याच्यात बी नाही आहे, बी स्किप आउट करायचं, त्याच्यानंतर डी येतो. करेक्ट? याचं तुम्हाला पहिल्यांदा असेंडिंग ऑर्डर लावून ठेवावी लागेल. सांगा बरं, डिक्शनरी प्रमाणे जर जायचं असेल तर सुरुवातीला ए येणार, या लेटर पुरतच, या लेटर पुरतच ए. आता बी नाही, का नाही? याच्यात नाहीये बी, बी नाहीच आहे याच्यामध्ये. सी नाहीये, आता डी येणार, सिक्वेन्स मध्ये डी येणार, डी. त्यानंतर ई नाहीये, एफ नाहीये, जी नाहीये, एच नाहीये, आय डायरेक्ट. आता समजतंय? ए डी आय पर्यंत. त्यानंतर डायरेक्टली एन, करेक्ट? अर्थ समजलं का? डिक्शनरीचा सिक्वेन्स जर घ्यायचा असेल, पण याच्यात बी सी डी ते नाही कन्सिडर करत. ए डी आय एन तसं जर कन्सिडर केल्यास खूप लेंदी क्वेश्चन तयार होतो. पण विचार करा, असंही क्वेश्चन एक्झाम मध्ये विचारतात, पण इकडे नाही, तिकडे. सीईटी आणि जेईला इथं तुम्ही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. इथं तुम्हाला फक्त एवढा बेसिक कन्सेप्ट समजला का, एवढंच विचारायचं परत ना, की जे काही सांगितलं हे समजतं का? इथपर्यंत आलं तरी पुष्कळ आहे. एक स्टेज क्रॅकडाऊन होते याच्यावर, एक स्टेज क्रॅकडाऊन आरामशीर होऊ शकते याच्यावर. त्याच्या स्टेजेस आहेत, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज. तुमची फर्स्ट आणि सेकंड लेवल आहे फक्त. ही फर्स्ट लेवल आहे, ही सेकंड लेवल. फर्स्ट लेवल म्हणजे सरळ क्वेश्चन विदाउट कंडिशन, सेकंड लेवल म्हणजे विथ कंडिशन. याच्यामध्ये अशा ट्विस्ट कंडिशन्स असतात. दॅट इज थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल पर्यंत क्वेश्चन जातो. दॅट इज जे. सीईटीला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल पर्यंत जास्तीत जास्त विचारतात. फोर्थ, फिफ्थ लेवल आली समजून घ्यायचं, जेडब्ल्यू चा क्वेश्चन आहे, सेपरेट आउट ठेवला जातो. जेडब्ल्यू इन ऍडव्हान्स दोन्ही एकत्र कुठल्याही लेवलचा क्वेश्चन तयार करू शकतात. विचार करा, प्रत्येक टॉपिक कंटेंट तुम्हाला कसा थिंक करायचा. तुमच्या सिलेबसला 11वीला फर्स्ट आणि सेकंड लेवल फक्त तुम्हाला बोर्डला विचारली जाते, म्हणजे एक्झामला कॉलेजच्या. सेकंड, थर्ड लेवल पर्यंत क्वेश्चन जात असेल सीईटी. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेव्हन्थ, 8 स्टेजेस पर्यंत क्वेश्चन जात. याच्यातली डेप्थ 8 स्टेजेस पर्यंत. आता याच्यात काही क्वेश्चन आहेत का सर तसे? येस आहेत. मी तुम्हाला क्वेश्चन नंबर सांगतो, तुम्ही ट्राय करा. विचित्र क्वेश्चन्स असतात या टॉपिक वर, एक्झॅक्ट नाहीये. मग सांगतो, अशा क्वेश्चनला डोकं लावत बसू नका. तुमची सध्या सिच्युएशन तशी नाहीये, मी तुम्हाला ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. पेज नंबर 56 वरती एक थेरम आहे पहा. पेज नंबर 56 वरती एक थेरम आहे पहा. तिथं हे स्किप आउट करावं लागेल सध्या तुम्हाला, पर्याय नाही आहे त्याला. याच्यासाठी रेफरन्स बुक रेफर करावे लागतात. डायरेक्ट येत नाही. रेफरन्स बुक रेफरन्सनी येतात हे सगळे क्वेश्चन, डायरेक्ट येत नसतात. तो पण आहे 55 वरती एक क्वेश्चन सगळ्यात बॉटमला सॉल्व्ह करून दिलाय ते. ओडीडी, डीओडी, डीडीओ, हे थोडी ट्विस्ट क्वेश्चन्स असू शकतात. आता इथला कॅल्क्युलेटर झाला 56, कॅल्क्युलेटर झाला. थर्ड लेवलचा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन्स आहे असं म्हणू शकतो. त्यामुळं असं वाटायला नको तुम्हाला की सर सगळं स्किप आउट करतात. स्किप नाही. तुम्हाला जेई करायचं का हे सांगा तुम्ही, मग मी तुम्हाला शिकवतो. तुम्हाला जेई शिकायचं का लगेच? जेई लगेच होत नाही का? जेई याच्यात कंबाईन लगेच होऊ शकत नाही. जेईला हे युटिलायझेशन होतं का? येस, जेईचं युटिलायझेशन मात्र आहे. जेईला मात्र याचं युटिलायझेशन आहे. याच्याशिवाय जेई येऊ शकत नाही. या बेसिक कंडिशन काय, विदाउट कंडिशन काय हे समजलं पाहिजे. कंडिशनल काय, विदाउट कंडिशनल काय हे समजलं पाहिजे जेईला सुद्धा. कधी कधी सिंपल असतात क्वेश्चन, कधी कधी स्ट्रेट फॉरवर्ड असतात. आता जेवढं लॉजिकल जाल, अनालिसिस कराल तेवढं चांगलं आहे. स्ट्रॉंगली रिझल्ट येत. किती चॅप्टर्स तुम्हाला 18 आहे.
12th मध्ये तुम्हाला 15 चॅप्टर 33 चॅप्टर्स राईट. ऑन एन ऍव्हरेज एका चॅप्टरवर एक क्वेश्चन विचारणार आहेत. ऑन एन ऍव्हरेज एका चॅप्टरवर एक क्वेश्चन विचारणार आहेत. तुम्हाला किती 25 क्वेश्चन येणार आहे. ऍव्हरेजली म्हटलंय मी शेवटी, ऍव्हरेजली म्हटलं. सगळ्या चॅप्टर मधून प्रश्न पडतोच असं काही नाहीये. 25 into 4 100 मार्क्सचा पेपर आहे फक्त JEE. CET ला 18 पैकी 10 आहेत, 15 ला 15 आहे, 25 चॅप्टर्स आहेत. ऑन एन ऍव्हरेजली 2 क्वेश्चन प्रत्येक चॅप्टरचे येतात. 50 क्वेश्चन्स 2 मार्क्स इच, 100 मार्क्सचा पेपर. हे चॅप्टर्स आहेत, हे क्वेश्चन्स आहेत, MCQ आहेत. ऑन एन ऍव्हरेजली 2 क्वेश्चन तरी एका चॅप्टरवर पडतात. 2 क्वेश्चन्स पडतात. अर्थ तसा घेतला जातो. JEE ला तसं नाहीये. तुम्हाला एफर्ट्स 33 चॅप्टरचे द्यायचे. आणि आता मला सांगा, तुम्ही परम्युटेशन घासून गेला आणि आलंच नाही तर एक्झामला असं होऊ शकतं का? होऊ शकतं ना, होऊ शकतं. सगळं परम्युटेशन कॉम्बिनेशन तुम्ही घासून करता. मला सांगा, त्यांना 30 क्वेश्चन्स 25 क्वेश्चन तर विचारायचे. 25 क्वेश्चन्स डिपेंड असतं, कधी येऊ शकतं कधी नाही येऊ शकत. अर्थ कळाला का? रिगरस स्टडी आहे JEE ला. CET ला ऑन एन ऍव्हरेज प्रत्येक चॅप्टर मधून क्वेश्चन टाकतात. JEE ला तशी पॉसिबिलिटी होते का? नाही होत, होत नाही. JEE सेक्शन वाईज चालतो, CET चॅप्टर वाईज चालतो. JEE ला सेक्शन प्रिपेअर करावं लागतात, सेक्शन्स म्हणतात त्याला. सेक्शन प्रिपेअर करावं लागतात. येस, इन डिक्शनरी इंडियन वर्ड. येस कुंदन, व्हेरी नाईस. थोडं तरी शोध लावलं, गुड. ए नंतर 6 लेटर्स. ए नंतर 1 2 3 4 5 असं घेतात. ए नंतर, त्यानंतर डी नंतर 1 2 3 4 5. कळलं का कुंदन? असं येतं. त्याच्यानंतर काय आलेलं? आय आलेलं, राईट. INDIAN, INDIAN, आय, राईट. IND, त्याच्यानंतर NDAN, त्याच्यानंतर 6 लेटर्स. असं काहीतरी काउंट आहे त्याचं. त्या पद्धतीने काउंट करतो आणि रिपिटेशन परत चेक करावं लागतं कुठले कुठले आले. एक सांगतोय तुम्हाला, जस्ट तुम्ही जर स्मार्ट वर्क केलं नाही ना याच्यामध्ये, कोलॅप्स होऊन जात. 10वीला किती मार्क असू दे, या सिस्टीम मध्ये फेल्युअर स्टुडंटचं कारण ते, फेल्युअर का होतं स्टुडंट, त्याचं कारण फार वेगळं आहे. त्यांना अभ्यासाची सिस्टीमच समजत नाही काय आहे ते. पहिली स्टेज 11th बेसिक्स, इथं चुकतात मुलं. हे बेसिक नाही आलं तर पुढचा पार्ट येईल कसं मला सांगा. या बेसिक मध्ये काय कव्हर होतं? लेवल 1, लेवल 2 आणि बेसिक पार्ट कव्हर होत. पुढची स्टेज तुमची CET असते. इट विल कव्हर्स यू द 3rd and 4th लेवल पर्यंत कव्हर करतात. JEE मेन मध्ये क्वेश्चन कमीत कमी आला स्ट्रेट फॉरवर्ड तर इथून येतं. लकी असाल तुम्ही, इथून येतो, डायरेक्ट येतो, इथून येतो कधी कधी. आणि याचे ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चन तसे असतात. 40% क्वेश्चन असे असतात. 60% क्वेश्चन साठी स्ट्रगल आहे. आणि रिझल्ट किती असतो? 50% रिझल्ट आला तरी खूप मोठी गोष्ट. हे पण लक्षात ठेवा. आम्ही JEEचा मुलांचा स्कोअर कसा आणतो ते सांगतो. एवढं वर्क केलं ना, आमच्यासोबत एवढं वर्क केलं की तुम्ही 40% इन आहेत, 40% इन आहेत, 40% तुमचा स्कोर येण्याचा चान्सेस जास्त. राहिलं किती आता? 60%. हर्ष जाधव मस्त फिरत फिरत करतोय अभ्यास. फक्त 10% एफर्ट्स घ्यायचे तुम्हाला. 10%, 300 पैकी 150 स्कोर होऊ शकतो तुमचा. 300 पैकी 150 स्कोर होऊ शकतो तुमचा. 10% एफर्ट्स घ्यायचे तुम्हाला. 10% एफर्ट्स घ्यायचे. 150 स्कोर येणं खूप मोठी गोष्ट. साधारण मुलं ऑन एन ऍव्हरेज 150 to 200 च्या आतमध्ये असतात. यू विल गेट द बेस्ट कॉलेज ऑफ NIT. NIT चांगलं कॉलेज मिळू शकतं. आज सिंहगड रोड ब्रांच वरती नाही, मंडेला सिंहगड रोड ब्रांच मंडे. आज सिंहगड रोड ब्रांच, हा यस, आज आहे माझं लेक्चर 12वी साठी आहे. सॉरी, आज आहे सिंहगड रोड ब्रांच वरती 12वी साठी लेक्चर. तर लक्ष द्या, हाऊ टू डू द स्मार्ट वर्क ते शिका. परत सांगतोय तुम्हाला, तुम्ही घासत बसलात ना सगळं होणार नाहीये. तुमची कॅपॅबिलिटी पाहिजे. तुम्ही एक एक्सरसाइज घेऊन बसल्यानंतर ते एक्सरसाइज अंडरस्टँडिंग होईपर्यंत जर तुम्ही व्यवस्थित करत असाल
करत असाल, त्याच्यात सगळं समजत असेल तर यू कॅन ट्रॅक डाऊन द जेई इझी. एक एक्सरसाइज घ्यायची आहे विथ एक्सप्लेनेशन, सगळं अंडरस्टूड पाहिजे. तसं जर घडत असेल तर जेई होऊ शकते. जेई कोणी शिकून येत नसतं, लॉजिकली खूप हाय बिल्ड करावं लागतं स्वतःला. मुलांचं म्हणणं काय आहे, सर बेसिक नका शिकू आम्हाला. अरे राजा नाही येणार कसं काय, इथं तर चूक घडते, इथं चूक घडते. मुलं म्हणतात बेसिक नका शिकू सर आम्हाला, आम्ही करतो. नाही शक्य तसं, बेसिक आल्याशिवाय हे येऊ शकत नाही. कळत सुद्धा नाही क्वेश्चन काय येतं. आता जसं मी तुम्हाला आयडेंटिकलचा कन्सेप्ट सांगितला, हा कन्सेप्ट जेईला विचारतात, आलेला आहे सुद्धा. परत परत तुमच्या बॅचला येईल का याची गॅरंटी देऊ शकत नाही. का? चॅप्टर 33 आहे असं समजा, विचारणार 25 आहे. पडलं तर पडतो, नाही तर नाही. तयारी मात्र 33ची पाहिजे, 33 चॅप्टर्सची पाहिजे. हा फरक आहे, हा फरक आहे अभ्यास करण्यामध्ये, की एक्झॅक्टली काय करायचं याचा फोकस पाहिजे, खूप फोकस पाहिजे. 150 आणून देणं हातात आहे माझं, 150 आणून देणं माझ्या हातात आहे. स्ट्रगल किती करायचे? 40% आपला पोर्शन कम्प्लीट करायचा व्यवस्थितपणे जेई साठी, आणि 10% एफर्ट्स आहे. पुढचं तुम्ही आता किती करता त्याच्यावरती डिपेंड आहे. सगळं एनसीईआरटीला फॉलो करावं लागेल तुम्हाला. एनसीईआरटी खूप तगडं फॉलो करावं लागेल. आपल्याकडे एनसीईआरटी किती आलेलं आहे? 80% एनसीईआरटी आहे, 20% नाहीये. 80% एनसीईआरटी आहे आपल्याकडे, यांनी कव्हर होतं 80% ऑफ एनसीईआरटी. याच्या व्यतिरिक्त राहिलेला पार्ट 20% तो परत कव्हर करावा लागतो एनसीईआरटीच्या बुक्स मधूनच. हा एनसीईआरटी कन्सेप्ट आहे आपले सगळे, पण 80% 20% कन्सेप्ट नाहीच आहेत. नाहीच आहेत म्हणजे तुम्हाला रेफर करावे लागतात. कुठून रेफर करावे लागतात? एनसीईआरटीच्या बुक्स मधून रेफर करावे लागतात. एनसीईआरटी मध्ये पण शॉर्टच आहे, खूप शॉर्ट दिले एनसीईआरटी मध्ये. तुम्हाला रेफरन्स बुक रेफर करावे लागतात. दिस इज द ट्रॅजेडी. मुलं म्हणतात पुस्तकं वाचायला नको आम्हाला. पुस्तक वाचल्याशिवाय कळत नाही. बुक जोपर्यंत वाचणार नाही, सुरुवातीला डोकं दुखतं, नंतर हळूहळू ते सेटल होतं, कळायला लागतं, लेवल समजायला लागतं. फर्स्ट सेकंड लेवल व्यवस्थित करा, थर्ड फोर्थ व्यवस्थित करा, हे तेवढं अवघड नाही पडणार, एवढं डिफिकल्ट नाही जाणार त्याच्यानंतर. यू कॅन कॅप्चर इझिली दिस आणि यू आर सेफ इन दिस झोन. इथं तुम्ही सेफ झालात, लक्षात ठेवा. पण काय करतो आम्ही इथं, सेफ करून ठेवतो विद्यार्थी. कमीत कमी तुम्ही स्टेट लेवलला तरी सेफ राहता. डायरेक्ट जेई का नाही, तुमचे फ्रेंड्स आहेत पहा, सिटीमध्ये क्लास लावला त्यांनी, वाईट नाहीये, वाईट नाहीये, फक्त त्यांना कॅप्चर होत नाही. पण जसं पाहिजे तसं कॅप्चर होत नाही. मिसमॅच 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 चाललंय ते सगळं. तुम्ही ऍटलीस्ट काय करताय, स्टेप बाय स्टेप ग्रो होत आहे, स्टेप बाय स्टेप ग्रो होत आहे. पहिली स्टेज लेवल 1, लेवल 2, दुसरी स्टेज, तिसरी स्टेज. तिथं तसं नाहीये, तिथं तसं नाहीये. पहिल्यांदा हे शिकवतात, हे घासून शिकवतात सगळं, त्याचे शॉर्टकट सांगतात, सगळं सांगतात. त्याचा यूज इकडे बेसिकला होत नाही, सीईटीला होत नाही. त्याचा यूज मात्र सीईटी आणि याला होत नाही, कारण ते सगळं हायर लेवलचं आहे पूर्णपणे. सगळं एनसीईआरटी बुकला फॉलो करतात, आपल्या बुकला फॉलो करत नाही. तो डिफरन्स पडतो तिथं. त्याची तयारी होते का? तिथं जाणारा मुलगा वाईट आहे असं नाही म्हणायचं, तिथं घेतात वाईट आहे असं पण नाही म्हणायचं. फक्त खरंच आपली कॅपॅबिलिटी तासन तास, 8-8, 10-10 तास अभ्यास करण्याची आहे का हे चेक केलं पाहिजे. आणि ते आल्यानंतर जर फंडामेंटल सहित तुम्ही सगळं लक्षात ठेवू शकत असाल तर इथं मिनिंग पडत. नाहीतर हेही जातं हातातून, हेही जातं, लक्षात ठेवा. दोन्हीही गोष्टी हातातून निघून जाणार, येणार काहीच नाही. असं बऱ्याच विद्यार्थ्यांबाबतीत घडलेलं. खूप त्यांची इच्छा आहे, सर हे झालं पाहिजे, हे झालं. अरे हे होण्यासाठी कंडिशनल फार वेगळी आहे, फार वेगळी कंडिशन आहे याच्यासाठी. याला सिटिंग कॅपॅसिटी एक तर पाहिजे, स्मार्ट वर्क पाहिजे, स्ट्रगल्स वेगळे आहेत, थोडेसे वेगळे आहेत. तुम्ही इमॅजिन करता त्याच्यापेक्षा वेगळे एफर्ट्स आहेत. एफर्ट्स घेतल्याशिवाय नाही, वेगळे एफर्ट्स घ्यावे लागतात. परत अजून रेफरन्स बुक्स आहेत त्याच्यासाठी, खूप रेफरन्स बुक रेफर करावे लागतात जेईसाठी. त्या मानाने बोर्ड आणि सीईटी साठी तुम्हाला कमी रेफरन्स बुक मध्ये होऊ शकतं, कमी रेफरन्स बुक्स मध्ये होऊ शकतं, एवढं सांगेल. ओके, कन्सेप्ट सांगतो पुढचं. त्यामुळं सर्क्युलर परमुटेशन, मेक द टायटल सर्क्युलर परमुटेशन. 5 मिनिटं, 5 मिनिट आहे. सर्क्युलर परमुटेशन, सर्क्युलर परमुटेशन. राउंड द टेबल अरेंजमेंट आहे, 3 जण बसायचं, ए बी सी. 3 पर्सन्स आहेत, राउंड द टेबल अरेंजमेंट घ्यायची. ए ला फिक्स करा, किती पर्सन्स आहेत? 3 पर्सन्स, 3 पर्सन्स, 3 पर्सन्स आहेत, राईट. 3 पर्सन्स आहेत,
3 persons are there. ज्याला नॅशनल लेवलची एक्झाम द्यायची आहे, थोडक्यात NBA, JEE, नीड टू प्रिपेअर द NCERT. NCERT प्रमाणे जावं लागेल. NCERT फार छोटं बुक आहे. NCERT फार छोटं आहे. मग तुम्हाला NBA आणि JEE करायचं म्हणल्यानंतर रेफरन्स बुक कधी रेफर करा? आपलं बुक समजत असेल तर रेफरन्स बुक रेफर करा, अन्यथा करू नका. लँग्वेज टफ असतं. लँग्वेज टफ आहे. आपलं बुक समजत नाही मुलांना. रेफरन्स बुक रेफर करणं फार लॉंगची गोष्ट आहे. टेक्स्ट बुक ते फॉलो करा थोडं. ओके, लक्ष द्या. लास्ट 3 पर्सन्स आहेत. एकाला फिक्स करावं लागेल. ए ला फिक्स केलं, BC घेतला. ए ला फिक्स केलं, CB आला. त्याच्यापेक्षा वेगळी अरेंजमेंट होईल का? चेक करा. ए ला फिक्स करा, ABC आलं. ए ला फिक्स करा, ACB. एक काय झालं? एक अरेंजमेंट तुमची क्लॉकवाईज झाली, दुसरी अरेंजमेंट अँटी क्लॉकवाईज. सो हा क्लॉकवाईज, हा अँटी क्लॉकवाईज. एक क्लॉकवाईज, दुसरा अँटी क्लॉकवाईज. एक अरेंजमेंट क्लॉकवाईज मिळाली, एक अँटी क्लॉकवाईज मिळाली तुम्हाला. सो ओके, लक्ष द्या. याच्यामध्ये अरेंजमेंट घेताना 3 जर ऑब्जेक्ट असतील तर एक ऑब्जेक्ट तुम्हाला फिक्स करावा लागतो. व्हॉट अबाउट सर्क्युलर? सांगा बरं. 9 पर्सनची अरेंजमेंट कशी घेणार? 9 पर्सन्स आहेत, राऊंड द टेबल तुम्हाला अरेंज करायचे. 9 पर्सन्स आहेत, राऊंड द टेबल अरेंज करायचे. सो एक पर्सन त्याच्यामधून सबट्रॅक्ट करा का? तो फिक्स होतो. फिक्स करा. फर्स्ट पर्सन फिक्स केलं जातं. सो 9 - 1 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट का? एक फिक्स घेऊन आपण बाकीचे काय करतो? रिअरेंज करतो. That is 9 - 1 factorial. 8 factorial is the answer. 8 factorial is the answer. This is the question from 3.5 exercise. First, in how many different ways can 8 friends sit round the table? Page number 61. Page number 61, exercise 3.5. Page number 61, exercise 3.5. First question. Round the table. It is an 8 जण. 8 जण. So 8 - 1 factorial. That is 7 factorial is the answer. ट्राय करा काय सांगतोय ते. कन्सेप्ट एवढाच आहे याच्यामध्ये. ABC 3 जण आहेत. एकाला फिक्स करावं लागेल, नाही तर हे फिरत राहणार. मग याच्या 2 अरेंजमेंट येतात. एक क्लॉकवाईज आणि दुसरी अँटी क्लॉकवाईज. क्लिअर आहे? हे तरी क्लिअर आहे का? 3 जणांची अरेंजमेंट आहे, राऊंड द टेबल आहे, राईट. एक अरेंजमेंट क्लॉकवाईज होऊ शकते, दुसरी अरेंजमेंट अँटी क्लॉकवाईज होऊ शकते. बस याचा विचार करा. आता मग राऊंड द टेबल 8 पर्सन बसवायचे. एकाला फिक्स करावं लागेल म्हणजे एकाला कमी करावं लागेल. एक फिक्स झाला, बाकीचे घेता येतात. आन्सर इज 7 फॅक्टोरियल. राऊंड द टेबल असेल तर एवढा कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा. याची जी कंडिशनल आहे ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेईल. कंडिशनल आहे ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेईल. 2 चॅप्टर्स 26 च्या एक्झामला राहतील. ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 आणि परम्युटेशन कॉम्बिनेशन. जेवढा पार्ट तुम्हाला झाला तो सिलेबसला असेल, एक्झामला असेल. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मार्क करून दिले जातील. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स मार्क करून दिले जातील तुम्हाला. डोंट वरी. ओके. आज ट्रिगो पार्ट 2 घेतील सर KK मार्केटमध्ये. ज्ञानेश्वर सर ट्रिगो पार्ट 2 तुम्हाला रिवाइज करून देतील KK मार्केटमध्ये 1 2 3. चेक द मेसेज. व्हॉट्सअप पोस्ट चेक करा. व्हॉट्सअप पोस्ट चेक करा. थँक्यू. बाय.